Good morning. Today we will see very important set of topics that is called as sorting algorithms. As you know, data structure is a method of organizing the data, manipulation of data, or performing operations on the data in an efficient manner. We have set of operations on data structures, that is creating, destroying, splitting, merging, inserting, deleting, sorting, searching, traversing. These are set of operations on data structures. We know that searching is a method of finding an element in a given list of elements. Searching is a method of search for, finding an element from a list of elements. Searching process may be successful when the given element is found. If it is unsuccessful, if the given element is not found in the list. Basically, we have two categories of searching techniques. Number one is binary search. Second one is linear search. In the case of linear search, we are going to search for an element from each and every element comparison, called as a linear search, in a sequential fashion or in a serial fashion. Whereas binary search is concerned, the binary search always requires a method. What is that? The given list must be under what? Sorted mechanism. Sorted mechanism, where we are going to take low element and high element, finding of mid value, comparison of A of mid is equal to that element. Based upon the element, it may be less than or greater than mid element. We go for left hand side or right hand side by taking mid plus 1 or mid minus 1. Then again we are going to compare. This procedure is going to be repeated. That is searching mechanisms. I told you binary search, linear search in previous classes. And I explained to you different categories of time complexity, space complexity. Time complexity is nothing but a mechanism how much time is required for execution of a program. Otherwise we are not going to have an efficiency in execution of the algorithms. Time complexities and space complexity, how much memory is needed for a program elements, is said to be space complexity. I told you there are three cases, that is worst case, best case, and average case. These components are also divided in the form of some other parts. What is that? That is called as asymptotic notations. I told you yesterday. Asymptotic notations can be divided into three categories: big O notation, big theta notation, and big omega notation. Big O, big theta, and big omega notations. These are the topics that were completed in previous session. Now we move on to the next topic. Important topic, and all of you maintain notes, because once the explanation is completed related with one example, I am going to give you another example for solving a problem. So all of you place your notebook and pen nearer to you. Now the first one, what is meant by sorting? I told you already, sorting is a method of arranging the data. Sorting is a method of, or a process of,
of arranging the list of elements in a specific order. This order may be either ascending order. What is specific order? It is called as ascending order, or it may be descending order. There are two categories of orders. Number one is ascending order. Second one is descending order. Once again, sorting is a method of or a process of arranging the data, organizing the data, or organizing the data elements in a specific order, in a particular order. These orders may be in the terms of ascending order or in descending order. What is sorting? How sorting operation can be executed? We will see one example. Consider the list of elements, initial value of elements here. Consider the list of elements 3, 9, 4, 6, 2, and 7. So we are going to organize the data in either ascending order 2, 3, 4, 6, 7, 9. In increasing order, in ascending order. In decreasing order, 9, 7, 6, 4, 3, 2. This is called as descending order. Sorting is a method of arranging the data, organizing the data, either in ascending order or in descending order. We can say that it arranges the data in sequence. We can also say that it arranges data in sequence. In sequence is nothing but one after another, which always makes searching process easier. సార్టింగ్ అన్నామోట చాలా సింపుల్ పాయింట్స్, మీరు కష్టపడి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఓన్ గా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీ. ప్లస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి అయితే మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓన్ గా చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు పర్ఫెక్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్, then it is very easy for you to write the algorithm and also program. What is meant by sorting? Sorting అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, మన దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, array of elements ఉన్నప్పుడు, డిఫరెంట్ ఆర్డర్ లో ఉన్నప్పుడు, సార్టింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్, అరేంజింగ్, ప్లేసింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎయిదర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. మన దగ్గర వేరే వేరే మోడల్స్ లో ఆర్గనైజ్ అయినప్పుడు ఎలిమెంట్స్ మొత్తం, ఇక్కడ చూడండి ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో, 3, 9, 4, 6, 2, 7 ఉందండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as అన్సార్టెడ్. దీన్ని ఏమంటారంటే అన్సార్టెడ్ లిస్ట్. దిస్ ఈస్ నోన్ as అన్సార్టెడ్ లిస్ట్. మరి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ లో ఉన్నప్పుడు సార్టింగ్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? we need to arrange the data in a sequential fashion, in a proper order. చెప్పాను, there are two categories of order. Number one is what is the first one? Ascending order. Second one is descending. సార్ మరి సార్టింగ్ అంటున్నారు, ఒక సార్టింగ్ అల్గోరిథం బెస్టా కాదా మనకి ఎలా తెలియాలి? If you want to say that
efficiency of sorting algorithm. Effectiveness of sorting algorithm can be measured in the terms of utilization of memory. ఎంత మెమరీ ఇది యూజ్ చేసుకుంటోంది, ఎంత టైం తీసుకుంటోంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సార్టింగ్ టైం. ఎంత మెమరీ తీసుకుంటోంది అంటే మనకి ఎప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మామూలే కదండి. హౌ మచ్ టైం ఈజ్ టేకెన్ అండ్ దెన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్. మీకు సిఓలో కూడా తెలుసు, ప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిపియు. ఎంత సిపియు టైం తను యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో వన్స్ అగైన్, efficiency of a sorting algorithm can be defined by using utilization of memory, sorting time, and utilization of processors. Processor is nothing but CPU, Central Processing Unit, also called as a CPU. CPU అన్న సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అన్న ఒకే విధమైనటువంటి మెకానిజం ఉంటుందండి. నేను ఒక్కసారి అసలు యూటిలైజేషన్ ఏంటి సార్ అనేటువంటిది కూడా మీకు చెప్తాను. జస్ట్ ఒక చిన్న విండోని మీకు షేర్ చేస్తానండి. జస్ట్ అబ్జర్వ్. మీరు చూడండి అమ్మా, ఎప్పుడైనా మీ సిస్టంలో కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ అన్నప్పుడు టాస్క్ మేనేజర్ అనేటువంటి ఒక చిన్న విండో వస్తుంది. టాస్క్ మేనేజర్ ఇక్కడ చూడండి, 31% of CPU is under utilization, 81% of memory is under utilization, 6% of disk is under utilization, 0% network utilization. అంటే ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ? గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇంజిన్, పవర్ యూసేజ్. ఇలా చూడండి, మనకి ఎక్కువగా ఎంత పర్సెంటేజ్ 11.5 యూటిలైజేషన్ తీసుకుంటుంది. ఎవరికండి అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ జూమ్ మీటింగ్. పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? ఇదిగోండి, సిపియు యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే, వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ పర్టికులర్, లేదా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే, మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఏసీ క్లీనర్స్ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మీ కుకీస్ ఉంది, లేకపోతే టెంపరరీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అన్నెసరీ ఫైల్స్ వల్ల మీ బ్యాటరీ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, అప్లికేషన్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తాం, ఏదో క్లీనింగ్ చేసినట్టుగా చేసి రాకెట్ లాగా పైకి వెళ్ళిపోయి 30% ఆఫ్ యువర్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ ఫైల్స్ వర్ డిలీటెడ్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద స్పీడ్ అని ఒక చిన్న మెసేజ్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ utilization of memory, sorting time, and also utilization of processor or a CPU, processor or a CPU. Next one, we have two categories of sorting techniques. మనకి రెండు రకాల సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ అంటే సార్టింగ్ టెక్నిక్స్? can be divided into two categories. Number one, internal sorting. Second one is external sorting. మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి ప్రొసీజరే. మీకు గుర్తుంటే there are two categories of memory. మనం ఫండమెంటల్స్ లో చదువుకున్నాం. there are two categories of memory, internal memory, లేదా సిఓలో కూడా వస్తుంది, internal memory, external memory. Main memory within the computer is said to be internal memory. Secondary memory, a permanent memory such as hard disk, is said to be external memory.
అంటే if a sorting mechanism, if a sorting mechanism, a sorting process or a sorting is executed or performed on the list of elements, sorting is a method of arranging the data that are stored in main memory. ఒక మెయిన్ మెమరీ అంటే ఏంటమ్మా, random access memory. Sorting is performed on the list of elements that are stored in main memory is said to be internal sorting. దీనికి ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ కావాలా? లేదు. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ. సేమ్ ఇదే డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ దానికి కూడా వస్తుంది కదండి. సార్టింగ్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సెకండరీ మెమరీ. అంటే మనం చెప్పేటువంటి ప్రాసెస్ చూడండి, మనం చెప్పేటువంటి ప్రాసెస్ ఇంటర్నల్ సార్టింగ్, ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్, రెండు రకాల సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ రెండు రకాల సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను, ఇంటర్నల్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సార్టింగ్ అల్గోరిథం. జనరల్ గా దీస్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్, internal sorting techniques can be used when the size of input is very low. ఎప్పుడైతే సైజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందో, ఇన్పుట్ సైజ్, whenever input size is low, in such a case we are going to use a technique what you call internal sorting. Examples include bubble sort. మనందరికీ ఇంతకు ముందు కూడా సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా తెలుసు. బబుల్ సార్ట్, సెలెక్షన్ సార్ట్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్, రాడిక్స్ సార్ట్ ఎట్సెట్రా. చాలా కేటగిరీస్ ఆఫ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇంటర్నల్ సార్టింగ్, ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ అన్నానండి. In the case of internal sorting, there is no need to have a external memory. External memory అవసరం లేదు. ఎక్స్టర్నల్ మెమరీతో పని లేకుండా మనం ఇంటర్నల్ మెమరీతో మాత్రమే చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ సార్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, సార్టింగ్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్, sorting process is executed on the list of elements. Same definitions and on the list of elements that are stored on secondary memory. We know that memory is an area where we can store the data either temporarily or permanently. We have two categories of memory: primary memory, secondary memory. మీకు గుర్తుంటే random access memory is an example of main memory. Hard disk is an example of a secondary memory. External sorting can be used when the size of input is very high. Input is huge. Huge ante entama very large అని అర్థం. ఇన్పుట్ కనుక చాలా ఎక్కువ ఉంటే ఇన్పుట్ సైజ్, such a component, best example of this technique is called merge sort.
ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి అంటే బబుల్ సార్ట్, సెలెక్షన్ సార్ట్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్, రాడిక్స్ సార్ట్. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ చెప్పాను. మనం థియరీతో పాటుగా ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో. ల్యాబ్ కాదు, ల్యాబ్ తో పాటు థియరీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల థియరీ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు మనం we start with bubble sorting. మీకు బాగా తెలిసినటువంటి సార్టింగ్ మెకానిజం that is called as bubble sort. చాలా సింపుల్ అండి. మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇంతకు ముందు ఉండేది. మీకు ప్రోగ్రామ్ కూడా చెప్పాను ఇంతకు ముందు. అయినా ఒకసారి ఇక్కడ మన ప్రొసీజర్ వేరు కాబట్టి ఏ పాయింట్ వచ్చు అని చెప్పినా మీకు వచ్చు కదా అని చెప్పి నేను నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదమ్మా. మీకు వచ్చినా సరే ఒకసారి నేను చెప్పేస్తే సిలబస్ ప్రకారంగా నేను కంప్లీట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అలానే ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్లారిఫై అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ meant by ఏ బబుల్ సార్ట్? చాలా సింపుల్ అండి. బబుల్ సార్టింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ బబుల్ సార్టింగ్? హౌ ఇట్ వర్క్స్? Bubble sorting is going to arranging the data elements in either ascending order or in descending order. And it is going to perform several comparisons. ఏం చేస్తుందంటే number of passes లో ఇది చెక్ చేస్తుంది. It is called as a simplest sorting algorithm that repeatedly works in the form of స్వాపింగ్ చెక్. ఏం చెక్ చేస్తుందమ్మా? స్వాపింగ్. అందరూ నేను చెప్పేటువంటి పాయింట్ వినండి. నేను తర్వాత టైం ఇస్తాను, యానిమేషన్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత మీరు వర్క్ చేతురు. కానీ we have a list of elements in an array. మనకి ఎలా ఉన్నాయంటే 2, 9, 4, 1, 6 and 3. These are array of elements, n number of elements. మీరు చెప్పండి అమ్మా, n ఎలిమెంట్స్ అన్నా. array index always starts with a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4 and a of 5. Here we have the total number of elements are 6 elements. We know array index starts with a of 0, ends with a of 5. In this case, we are going to compare two adjacent elements from the starting position. First చూడండమ్మా, 2ని 9ని కంపేర్ చేశాను. 2ని 9ని కంపేర్ చేశాను. అది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే ఉంది కదండి, వదిలేశాను. 2, 9, 4, 1, 6, 3. Then 9ని 4ని కంపేర్ చేశానండి. 9 కంటే 4 చిన్నది. హియర్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్. నేను ఇక్కడ స్టార్ అని చెప్తున్నానండి. స్టార్ అంటే స్వాపింగ్ అన్నారు. స్టార్ అంటే ఏంటి? స్వాపింగ్. స్వాపింగ్ అంటే తెలుసు కదా, 2, 4, 9, 1, 6, 3. తర్వాత ఏం చేశాను సార్? 9ని 1ని కంపేర్ చేశాను. 9ని 1ని కంపేర్ చేశాను. 2, 4, ఎస్ స్వాపింగ్ జరగాలా లేదా? ఎస్. 1, 9, 6, 3. తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలండి? 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. 2, 4, 1, 6, 9 స్వాపింగ్ జరిగిందండి. 3. మరలా వీటిని కంపేర్ చేశానండి. 2, 4, 1, 6, 3, 9. This is called as pass 1. This is called as pass 1. ఎన్ని కంపారిజన్ జరిగింది? 1, 2, 3, 4, 5. అంటే if we have n elements, 5 comparisons మాత్రమే జరిగాయి, which means that n minus 1 comparison. n minus 1 comparison. First pass is over. Now we start with 2, 4, 1, 6,
3, 9. ఏమండి ఫస్ట్ పాస్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఏదైతే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ లిస్ట్ లో ఉంటుందో అది లాస్ట్ కి వచ్చేస్తుంది. ఆ ఎలిమెంట్ మనం కంపేర్ చేయక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, n-2 కంపారిజన్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఏం జరుగుతుంది. 2 and 4 ఆర్డర్ లోనే ఉందండి. 2, 4, 1, 6, 3, 9. 4 and 1 ఎస్ కంపల్సరిగా స్వాపింగ్ జరగాలి. 2, 1, 4, 6, 3, 9. 4 and 6 సార్టింగ్ లిస్ట్ లోనే ఉందండి. 2, 1, 4, 6, 3, 9. 6 and 3 ఎస్ స్వాపింగ్ జరగాలి. 2, 1, 4, 3, 6, 9. 6 and 9 2, 1, 4, 3. అసలు కంపారిజన్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. జస్ట్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఎప్పుడైతే ఒక పాస్ కంప్లీట్ అయ్యే కొద్దీ ఒక ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఆటోమేటిక్ గా సార్టింగ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఒక సార్టింగ్ లిస్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ద ఎలిమెంట్, ప్రతి ఎలిమెంట్ ని నేను కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ చూడండి. ఫస్ట్ పాస్ లో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాస్ we have the last biggest element వచ్చింది. సెకండ్ పాస్ లో నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ పాస్ we have the next biggest element. దీన్ని మరలా నెక్స్ట్ తీసుకోండి అమ్మా. 2 yes. Again we are taking the list of elements 2, 1, 4, 3, 6, 9. 2 and 1 అండి. ఎస్ కంపారిజన్ సార్టింగ్ స్వాపింగ్ జరిగింది. 2 and 4 అండి అవసరం లేదు, ఆర్డర్ లోనే ఉంది. 4 and 3 అండి సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో లేదు. 1, 2, 3, 4 ఎస్ లాస్ట్ కి నెక్స్ట్. ఈచ్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్, నేను గ్రేటర్ దాన్ చెక్ చేసుకుంటేనేమో ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది, లెస్ దాన్ చెక్ చేసుకుంటేనేమో ఇంకొక ఆర్డర్ వస్తుంది. ఇలా ఉండేటువంటి మెకానిజమే we call it as బబల్ సార్టింగ్. దాన్ని ఏమంటారమ్మా, బబల్ సార్టింగ్ అని చెప్తారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చిన్న యానిమేషన్ లాగా చూద్దాం. చూడండి అన్న, నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. నేను ఎరే సైజ్ అనేటువంటిది ఎంత ఇచ్చానండి, 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చానండి. మా అందరూ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, అవసరమైతే నోట్ చేసుకోండి. ఎరే సైజ్ అనేటువంటిది 5 ఇచ్చానండి. దిస్ ఈజ్ ఎరే, బార్ చార్ట్ అయినా ఎరే. 5, 2, 6, 9, 8 మీ ఇష్టం అండి. ఎలిమెంట్స్ మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా ఇచ్చుకోండి. 9, 4, 3, 6, 1 5 ఎలిమెంట్స్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి సార్ జాగ్రత్తగా. 9, 4, 3, 6, 1 are the given elements. Array index ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందన్న, 0 to 4. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 5. ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చదువుతూ. స్టార్ట్. ఫర్ ఈచ్ పాస్ we move left to the right, swapping adjacent elements as needed. Each pass move the next element into its final position. Next step ఏం జరిగింది, starting with pass 0. For each element moving through the list. చూడమ్మా 9 ని 4 ని కంపేర్ చేశాను. 9 లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, 4 స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కావాలి కాబట్టి 4 and 9 will be swapped. ఇక్కడ చూడమ్మా స్వాపింగ్ జరిగింది. నెక్స్ట్ 9 and 3 will be compared. స్వాపింగ్ జరగాలా లేదా, ఎస్ స్వాపింగ్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్. 9 and 6 చెక్ చేశానండి, స్వాపింగ్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్. 9 and 1 కంపేర్ చేశానండి, స్వాపింగ్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్. అందుకే at the end of first pass you will get largest element at the end of the array. Then this pass, the last element process is now in its final position. Next, starting with pass 1.
For each element moving through the list, compare 4 and 3. Compare చేయండి. Swapping జరుగుతుందా లేదమ్మా? Yes, swapping is performed. 4 and 6, there is no need to swap. 6 and 1, yes, swapping will be best. Second pass, already n minus 1 అన్నాను, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు సెకండ్ పాస్ లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. అక్కడతో yes, the last element is processed now in its final position. Starting with pass 2. ఏం చేశాను సార్? For each element moving through the list 3 and 4, there is no need to swap. 4 and 1, you have to perform the swap. 1 and 4. Then fourth element will be at the end. The last element process. Step pass 3. 3 and 1, yes. Comparison, yes. The last element. Okay, element ఉంది. Now sorting is done. ఒక సార్టింగ్ అనేటువంటి మెకానిజం ఏం జరుగుతోంది సార్? We are going to check for each and every time whether the program, which means that even sorted elements, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఇవ్వండి, ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయినా చెక్ చేయండి, మీకు కావలసినటువంటి కాంపోనెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే we call it as sorting mechanism అంటారు. ఏమంటారండి? సార్టింగ్ మెకానిజం. సార్ మేము అసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఇఫ్ యు వాంట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ యు మే యూజ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. గ్రేటర్ దాన్ బదులుగా లెస్ దాన్, లేదా లెస్ దాన్ బదులుగా గ్రేటర్ దాన్ యూజ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ గెట్, బట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ మే రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. చాలా మంది ఒక్కొక్క విధంగా. మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఒక్కసారి మీ మెటీరియల్ కనుక తీసుకొని ఉన్నట్లయితే చెక్ చేయండి. మనం బబుల్ సార్ట్ అని ఒక సార్టింగ్ టెక్నిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశామండి. అది సి లాంగ్వేజ్ లోనే మనం చదువుకోవటం జరిగింది. ఒక్కసారి మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చెయ్యండి. మనం సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి మనం చదువుకున్నామన్న, అయినా ఒక్కసారి నేను డీటెయిల్ గా మరలా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. చాలా సింపుల్ సార్టింగ్ అల్గోరిథం అండి బబుల్ సార్ట్ అనేటువంటిది. ఎంత సింపుల్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ 1 by 1 until sorting operation will be completed. మరి ఇచ్చినటువంటి సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసి నేను ప్రింట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ గోల్. దానికోసం నేను ఏం చేయాలమ్మా? ఎరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. టైం మనకి ఇప్పుడు నోట్ చేసే టైం, ప్రోగ్రామ్ మొత్తం నోట్ చేసే టైం లేదు కాబట్టి నేను టైప్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి చూసుకోండి, తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్. రైట్, చూడమ్మా. బబుల్ సార్టింగ్ మనందరికీ తెలుసు. ఒక సార్టింగ్ మెకానిజం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ సార్టింగ్ మెకానిజంలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. సార్ మీరు ఒక ఎరేని డిక్లేర్ చేయండి, ఏ ఆఫ్ 10. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ డూ యూ వాంట్ టు ఎంటర్? I require 10 elements. Sir, I require 20 elements. I require 50 elements. ఏదైనా కావచ్చు. నేను సైజ్ చెప్తున్నాను, ఆ సైజుకి తగ్గట్టుగా చూడమ్మా. వేరియబుల్స్ చూడండి, n అనేటువంటి సైజుకి సంబంధించి n అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. n is nothing but a variable which represents the size. n ఏం చెప్తుందమ్మా? సైజ్ చెప్తుంది n. అలానే టెంపరరీ స్వాపింగ్ కోసం టెంప్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. తర్వాత i, j అనేటువంటి 2 వేరియబుల్స్. ఎరే సైజ్ 20 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు అడిగాను, బాబు హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ డూ యూ వాంట్ టు ఎంటర్? scanf %n. బాబు నీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి? n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి. సరే, ఎంటర్ ది n ఎలిమెంట్స్.
ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను, రీడ్ చేసేదాకా మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉండదు ఎరేలో. ఎందుకంటే రీడ్ చేయడం, కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రింట్ చేయడం ఇదంతా కామన్. మీకు వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్ అల్గోరిథం మొత్తం ఇదేనండి. మీకు కావలసినటువంటి అల్గోరిథం మొత్తం ఏంటి అంటే సార్టింగ్ ప్రొసీజరే. అందుకోసం ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ సార్టింగ్ ప్రొసీజర్ కోసం ఫర్ I is equal to n minus 2, I is greater than or equal to 0, I minus minus, for j is equal to 0, j is less than or equal to I, j plus plus. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాను. if a of j is greater than a of j plus 1 అంటే ఇలా ఉందనుకోండి, a of j is greater than a of j plus 1, then we go for swapping. మీకు గుర్తుంటే స్వాపింగ్ చెప్పుకున్నాం. రెండు వేరియబుల్స్ a is equal to 10, b is equal to 20 అయితే a b వాల్యూ స్వాప్ అవ్వాలి అంటే temp is equal to a is equal to b is equal to temp. ఇక్కడ కూడా temp is equal to a of j is equal to a of j plus 1, a of j plus 1 is equal to temp. సో మనం ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో కంపారిజన్స్ తెలుసు, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నామో మనకు తెలుసు. సో చూడండమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నానండి. అదేంటి సార్, నేను ఎరే ఆఫ్ 10 తీసుకుంటాను సార్. మీ ఇష్టం అండి, సైజ్ అనేటువంటి మీ ఇష్టం. సార్ ఇక్కడ ఎందుకు n అడిగారు? హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ డు యు వాంట్ టు ఎంటర్? ఇఫ్ ద ఎరే విల్ బి ఇనిషియలైజ్డ్, అప్పుడు n అడగాల్సిన అవసరం లేదు, n అనే వేరియబుల్ అక్కర్లేదు. ఎరే ఆఫ్ 5 is equal to ఇనిషియలైజ్ చేశాను 4 3 2 1 7, అప్పుడు ఎరేని రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎరే ఇనిషియలైజ్. ఏం జరిగిందండి ఇప్పుడు? బాబు ఎంటర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. బాబు నేను 5 ఎలిమెంట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ 5 ఎలిమెంట్స్. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఎంటర్ చేయండి. సో ఎంటర్ ది ఎలిమెంట్స్ 3 5 4 6. చూడండి, 3 5 4 6 8 will be organized into a sorted order 3 4 5 6 8. అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ మీకు గనక గుర్తుంటే, అల్గోరిథం గనక గుర్తుంటే, ఈ అల్గోరిథం మీకు వస్తే, ఈ ప్రొసీజర్ ఇది మీకు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే మీకు ప్రోగ్రామ్ అంత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఆల్రెడీ ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం చదువుకున్నదే ఇంతకు ముందు. ఒక్కసారి సి లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ చేయండి, డిఫరెంట్ లాజిక్స్ చెప్పచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. వన్స్ అగైన్, in today's session we started with the concept called as sorting techniques. మనం దేంతో స్టార్ట్ అయ్యామన్నా? సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యాం. ఈ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏమన్నాను? అసలు ఈ సార్టింగ్ అనేది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? మనం ముందుగా సార్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో చాలా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అంటే క్రియేషన్, డిస్ట్రాయ్, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్. All these are various operations. In our operations, we are going to have a mechanism that is in the terms of a sorting technique. A sorting mechanism is determined by using arrangement of data elements in either ascending order or in descending order. మీకు చెప్పాను, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో అయినా కావచ్చు, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో అయినా సరే కావచ్చు. వీ హ్యావ్ ఏ అన్సార్టెడ్ లిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు, సార్ మేము ఇచ్చిందే సార్టెడ్ లిస్ట్ అయితే అదే వచ్చేస్తుంది. సో arranges the data in sequence which makes the searching process easier. Sorting mechanism effectiveness and efficiency can be defined by using utilization of memory, sorting time, utilization of processor, and there are 2 categories of sorting techniques. What are they? Number 1 is internal sorting, second one is external sorting.
Internal sorting is a sorting mechanism that can be performed on the list of elements which are stored on main memory. External sorting is a mechanism that are performed on the list of elements which are stored on secondary memory. What is secondary memory? Permanent memory, hard disk. Internal sorting is well suited for small size input. External sorting can be used for large size input. Bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, all these are examples of internal sort. Merge sort is an example of external sort. Bubble sorting. In Japan and bubble sorting, we always try to compare two elements and performs a swapping. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు మనం పక్క ఉన్నటువంటి రెండు ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసుకొని ఆర్డర్ లో మనకు కావాల్సిన ఆర్డర్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే స్వాప్ చేయండి. స్వాపింగ్ చేశాక ఫస్ట్ పాస్ అంటారు. ఫస్ట్ జరిగినటువంటి ప్రొసీజర్ మొత్తాన్ని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as పాస్ 1. ఒక పాస్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఏమవుతుంది, ఉన్నటువంటి లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ కి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇంకా ఆ ఎలిమెంట్ తో మనం కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ we start with pass number 2. So initially we start with n-1 number of comparisons. Next n-2 number of comparisons. n-3 number of comparisons. ఇదే కదా మనకు జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ తీసుకొని ఈ విధంగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంటిల్ అవర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సార్టెడ్. దానికోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నన్ను మీకు ఆల్రెడీ మీ సి లాంగ్వేజ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అదే చూసుకోండి. మీకు చెప్పాను, ఒక్కసారి మీ ల్యాబ్ షీట్ లో కూడా ఉంది. సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ ల్యాబ్ షీట్ లో కూడా ఉంటాయి. నేను సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ ఇస్తాను మీకు, ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. నేను రాయాలి లేదా టైప్ చేయాలి, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవన్నిటిని మరలా కాపీ చేసుకొని మీకు ఇస్తాను. అలానే లీనియర్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్ మొత్తం కలిపి ఒకేసారి ఇస్తాను నోట్స్. ఇవన్నీ చెప్పడం అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ ఇస్తాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ మెయింటైన్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. అప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. స్క్రీన్ షాట్ వరకు మాత్రం మెయింటైన్ చేసుకోండి. అలానే ఇంటర్నెట్ లో గూగుల్ ఓపెన్ చేయగానే బబుల్ చార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనండి, ఇమేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. 1-2 తీసుకొని ట్రేసింగ్ చేయండి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్ లో ప్రోగ్రామ్ అడగొచ్చు లేదా అల్గోరిథం కూడా అడగొచ్చు. అంటే ప్రోగ్రామ్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తా ఉండాలి అల్గోరిథం అంతే. అలానే ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం సార్టింగ్ చేయొచ్చు. అయితే నేను చాలా సింప్లిఫైడ్ వేలో మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ క్వరీస్ త్రూ ఏ చాట్ బాక్స్. అన్మ్యూట్ చేస్తాను, యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ మీ. ఈ యూనిట్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ యూనిట్ నుంచి కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ యూనిట్ కదండి, కొంచెం స్లో అండ్ స్టడీగానే వెళ్దాం. హడావుడు వద్దు మనకి. ప్లస్ 40 minutes క్లాస్ మాత్రం, మనకి 1 hour క్లాస్ కాదు కాబట్టి 40 minutes, ఒక 2 minutes ఎక్స్ట్రాని మనం తీసుకుంటున్నాము. ఏది ఒక 3 minutes మీరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి టైం ఇస్తున్నాను. 26 minutes కి నేను 8:26 కి లింక్ పెడుతున్నాను. 8:30 నుంచి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక 42-43 minutes మనం క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ కొంచెం రాయాలి కాబట్టి ఇట్స్ టైం టేకింగ్. బట్ వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్. 1-2 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అలానే క్లాసెస్ ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ టు ది క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.